پاکستان میں ضیاء الحق کے پیریڈ میں جتنی بڑی تعداد میں ڈرگز منی آئی پاکستان میں، وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست کو منشیات زدہ کر گئی. سب سے زیادہ کسی کو اگر 2/3 اکثریت سے روکا گیا تو پیپلز پارٹی کو روکا گیا. سب سے زیادہ ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی کو کی گئی. موہ جے دڑیے جو خواب وری تھو جاگے، شہری سنیاڻ پجی باہ دلن میں باری، قبائلی تسلط جو زنجیروں ٹھوڑیوں سی، بھونڈا کلچر درباری لکھڑیوں چھڈیوں سی. اتھی پیو آہے سندھی نو دور آیو، سولی ووڈ شہری سنیاڻ پجو احیاؤ. سولی ووڈ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا؟ کراچی اور باقی سندھ. یہ بیانیہ ہی نیریٹو ہی غلط ہے. کراچی سندھ کا ایک منظم حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ رہے گا. زنجیروں توڑی آسمان چھوا، ڈیجیٹل شہر نواب سا، موہنجو دروں کی روح، فائبر آپٹک نئی پہچان، ویژن فیوچرسٹک کوٹ کی زبان ہر دل میں. سولی ووڈ آگ ہے سین میں، سولی ووڈ نئی صبح، شہری ثقافت کی صدا. سولی ووڈ شہری ثقافت، شہری ثقافت، سولی ووڈ شہری ثقافت، شہری ثقافت. سولی ووڈ نئی صبح، شہری ثقافت کی صدا، شہری ثقافت. اگر وفاق کو شہر سنبھالنے کا اتنا ہی شوق چرایا ہے اور یہ تجربہ ملک کی بقا کے لیے اتنا ہی ناگزیر ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے، لاہور کو بھی وفاق کے حوالے کیجئے. پشاور اور کوئٹہ کی چابیاں بھی اسلام آباد منگوا لیجئے. صرف کراچی پر ہی یہ نظر کرم کیوں؟ پرانا کڑا بھجی پیا ہانے، واری جو دڑو سڈے تھو پانے. زنجیرن کھے چیری نو سفرا، سولی ووڈ جاگیو ہانے سندھ جو نو شہرا. سولی ووڈ اساں جی سنیاڻپ جی لہر، جھولی میں بھرے ہن شہر جو قہر. پرانی سوچ دفن نئی لکھت لکھوں تھا، اسیں پان پنہنجی تقدیر ٹھاہیوں تھا. نئی تقدیر نئی لہر. کراچی کوئی لاوارث بچہ نہیں ہے. کراچی سندھ کی دھرتی کا بیٹا ہے، سندھ کا دارالحکومت ہے اور سندھ کا دل ہے. دل کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو لاشیں ہی بچتی ہیں. ہم سندھ کی تقسیم کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. اسکرین تے کوڑا پنجا خواب نہ وکणو، وٹھی بھاڑے جا کردار اساں کھے نہ جکणو. ریٹنگ جے ڈھوڑ میں پنجو پان نہ وساریو. او چینل وارا مالکو پروگرام میں ڈائریکٹر ہوش کریو، مجھو کلچر واپس کریو. ہاں ہوش کریو، مجھو کلچر واپس کریو. ہی راند ختم تھی، ہان نو دور آہے. سندھ جی سنیاڻپ تے ہان اساں جو زور آہے. میں اسلام آباد میں بیٹھے ان بکراتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا 9 کلومیٹر کا دارالحکومت تو سنبھالا نہیں جاتا اور آپ چلے ہیں 2.5 کروڑ کی آبادی کا سمندر سنبھالنے. سوال ہے کہ کیا سندھ کو 1 یونٹ کی جانب دھکیلنے کی سازش ہو رہی ہے؟ مگر آئین میں اس بارے میں جو سیف گارڈز آلریڈی موجود ہیں ان کے ہوتے کوئی بھی سازش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تابقتے کہ کوئی اندر سے قلعے کا دروازہ نہ کھول دے، یا قلعے کے اندر داخلے کے لیے پچھلی دیوار کے نیچے سے کوئی سرنگ نہ نکال لی جائے، یا قلعے کی دیوار کہاں سے کمزور ہے اس کا پتہ چپکے سے نہ بتا دیا جائے. کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. Islam says, Razak says, Ahmed says. Now Munir and Zahir and the whole Panwar clan say, write and produce urban dramas and films. Put an end to that tribal poetry. Yeah, the city speaks now.
कराची सिंध से ना अलग था, ना अलग हो सकता है, ना अलग हो। प्रॉब्लम ये है आपका वफाक का, आप सिंध को पहचानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ये जो सिंध में लोग हैं उनकी नफ्सियात क्या है, वो अपनी ज़मीन से कैसे जुड़े हुए हैं। आप समझते हैं कि ये एक हुजूम है और जिस तरफ हम इनको ले जाएंगे ये खामोश, ऐसा नहीं है। अगर आप तारीखी एतबार से भी देखें तो कराची जो 1729 के अंदर एक छोटा फिशिंग विलेज था जहां पर सिंधी और बलोच ट्राइब्स रहा करती थी, और जो कलोड़ो और तालपुर डायनेस्टीज के तहत एक मेजर ट्रेडिंग पोस्ट बना, वो 1839 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको कैप्चर कर लिया और उसके बाद कराची एक पोर्ट सिटी बना और सिंध का दारुल खिलाफा 1843 के अंदर बन गया। 1947 के अंदर कराची जो था वो कैपिटल था सूबे सिंध का। 23 जुलाई 1948 गवर्नर जनरल ने प्रोमलगेट किया ऑर्डर नंबर 15 ऑफ 1948 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन हिम अंडर सेक्शन 290A of the Government of India Act 1935 और कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 1955 जो प्रोमलगेट हुआ 3 अक्टूबर 1955, कराची वेस्ट पाकिस्तान की प्रोविंस का एक हिस्सा बन गया। 1 अगस्त 1960 प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किया सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 20 ऑफ 1960 जिसके जरिए से रावलपिंडी को पाकिस्तान का कैपिटल या दारुल खिलाफा डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 1 जुलाई 1961 इन परसुएंस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन मर्जर ऑफ द फेडरल टेरिटरी से शायद पाकिस्तान को हमने देखा ही नहीं है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ सूबाई खुद मुख्तारी की, भी बिलीव करता हूँ उसकी बुनियाद मैं समझता हूँ करारदाद लाहौर जो अल्टीमेटली पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 की थी उसमें बिल्कुल वाज़ेह है और आखिरी खुतबे की तरह उस पर भी कोई बहस या कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आर्टिकल 1 के मुताबिक ये वफाक 4 सूबों पर मुश्तमिल है। आर्टिकल 239 कहता है कि सूबे की जोग्राफियाई हदूद में रद्दोबदल के लिए ज़रूरी है कि पहले वफाकी पार्लियामेंट के दोनों ऐवान अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से बिल की मंजूरी दें और फिर जिस सूबे की जोग्राफियाई हदूद में रद्दोबदल मकसूद है उसकी असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से इस तब्दीली की तायीद करे। उसके बाद ही ये मुसवदा हतमी शक्ल में सदर को दस्तखत के लिए भेजा जा सकता है कि इट वॉज अ फेडरेशन, एक वफाक जिसमें सूबे खुद मुख्तार होंगे। ये 1940 की करारदाद है जिस पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और तमाम लीडरान उस टाइम में मुत्तफ़िका तौर पर इस पे उन्होंने दस्तखत किए थे और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट करने में 70 साल लगे। 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो कोई शक्ल 1940 की उस करारदाद को जो मुत्तफ़िका तौर पर सब ने दस्तखत किए थे। इन आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के होते अगर आप ना चाहें तो कोई कैसे किसी सूबे का जोग्राफिया बदल सकता है। पार्लियामेंट में आप वोट ना दें तो 2/3 अक्सरियत मुमकिन नहीं है। सिंध असम्बली में आपकी वैसे भी 2/3 अक्सरियत है। जो सदर कानून पे दस्तखत करता है वो भी आपका है। तो फिर ख़तरा किस जानिब से है और ऐसा क्या ख़तरा है जो ये सब आइनी इंतज़ाम किसी दिन बुलडोज़ कर सकता है। ये 1954 की सिंध असम्बली भी नहीं है जिससे ज़बरदस्ती 1 यूनिट पे अंगूठा लगवा लिया गया था। ये 2026 की असम्बली है। तो फिर आपको किसका डर है, हम ये जानना चाहते हैं। किस तरह फौजी अदालतों का सामना किया, बदतरीन आमरियत का सामना किया, सालों शाही किला काटा, पैर में चप्पल नहीं थी, उसकी वालदा की जो फांसी चढ़ने गया। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा लगाते हुए जो फांसी चढ़े। जुल्फ़िकार अली भुट्टो
जब जेल गए, पार्टी के कारकुन रीगल चौक पे और दीगर जगहों पे मुजाहरे कर रहे थे। इस पार्टी की एक पूरी जद्दोजहद की तारीख है। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, लाहौर को भी वफाक के हवाले कीजिए, पेशावर और क्वेटा की चाबियां भी इस्लामाबाद मंगवा लीजिए। सिर्फ कराची पर ही ये नज़र करम क्यों? क्या सिंध की धरती इतनी नरम है कि जो चाहे आकर अपना हल चला जाए? ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा। सिंध की वहदत पर आँच आई तो कराची से कश्मीर तक एक ही आवाज़ उठेगी, सिंध एक था, सिंध एक है और सिंध एक रहेगा। बसूरत दीगर सिंध के अवाम ये मुतालबा करने में हक बेजानब होंगे कि सिंधु दरिया जहाँ से निकलता है और जहाँ डूबता है, इस पूरे खित्ते को इंडस वैली के तौर पर सूबा सिंध तस्लीम किया जाए।